وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا اللہ بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ مت پوچھے ہمار بھائی، ہم بہت ٹینشن میں ہیں۔ ابھی جناب ایک آدمی کو مارتے رہ گئے۔ ارے ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنے پریشان اور اتنے غصے میں ہیں؟ ایک تو وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ کم وقت سے پوچھ رہا تھا کہ آج 26 جنوری کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ آج اس نے حد ہی کر دی، ہم سے غصے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے آج 26 جنوری کی نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ وہ تو ہمارے رحمت اللہ بھائی نے بتا دیا، وہ آج اس کو خیر رہا تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ 26 جنوری کے لیے یہاں پر اتنی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی کپڑے سلوانے جا رہا ہے، کوئی مٹھائیاں کا انتظام کر رہے ہیں، تو اس بیچارے نے سوچا ہوگا کہ یہ سب عید کے دنوں میں ہوتی ہے اور اس کی عید کی طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ جس طرح سال میں 2 مذہبی تہوار عید اور بقرعید مناتے ہیں، اسی جوش و خروش کے ساتھ 2 قومی تہوار یوم آزادی اور یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ ویسے امان اللہ بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا بتائیں ہمار بھائی، اس پروگرام کی دعوت میں جانا ہے، یوم جمہوریہ کا موقع ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے اور ہمیں مطالعہ کرنے کا کچھ وقت بھی نہ ملا ہے۔ بس اتنی سی بات، چلو اللہ نے آپ کے پریشانی کا حل بھیج دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے درس ساتھی مولانا یاسین صاحب، جو دین و دنیا کے تمام علوم میں ماہر ہے۔ ہم لوگ اس کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا تو مولانا مطلبی کہ آج کیا دن ہے؟ کیا جناب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہوئی؟ سب کو معلوم ہے کیا جمعرات ہے؟ نہیں رحمت اللہ بھائی، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے دن کس اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن تو یوم جمہوریہ، انگریزی میں ریپبلک ڈے، ہندی میں گنتنتر دیوس اور مراٹھی میں پرجاستا دیوس کہتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، کیونکہ اسی روز مرتب کردہ آئین اسمبلی کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا، لیکن اسی تاریخ کو کیوں چنا گیا؟ اس دن کا پس منظر یہ ہے کہ 1930 عیسوی میں جب ہندوستان پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، تب لاہور کے مقام پر دریائے راوی کے کنارے انڈین نیشنل کانگریس نے، جس کی صدارت جواہر لال نہرو نے کی تھی، تو ہم نے اس دیش کے مکمل آزادی کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دے کر 26 جنوری یوم آزادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ قوانین و آئین کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کیوں منایا جاتا ہے؟ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قانون و آئین کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آئین مملکت کا اساسی قانون ہوتا ہے، جس کی بنیادی نظریات، تصورات، اندرونی نظم و نسق کے بنیادی اصول کے مختلف شعبوں کے درمیان کے فرائض اور اختیارات خود متعین کرنا ہوتا ہے، جس سے تمام شہریوں کے حقوق کے پاسداری ہو سکے۔ جس قوانین اور دستور کو ہندوستان کے آئین کہتے ہیں، کیا مختصر ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں اور کس انداز میں منایا گیا ہے؟ ہمارا دستور دنیا کا سب سے طویل ترین دستور ہے۔ آغاز میں 395 دفعات تھے، جس کو 22 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ دستور تحریری طور پر 2 زبان انگریزی اور ہندی میں تیار کیا گیا تھا، جو آج بھی پارلیمنٹ کی قومی لائبریری میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو سکے۔ اور آج دستور ہند میں 448 دفعات ہے، جس کو 25 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اب تک 101 ترمیمات اس دستور ہند میں کی گئی ہے۔ مثلا دستور کے تیسرے حصے میں 12 سے 33 دستور ایسے ہیں جو ہمارے انفرادی اجتماع اور بنیادی حقوق کے بارے میں ہے۔ آئین کے بنیادی حصوں میں ایک اہم حصہ مساوات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے تمام شہری حکومت کی نظر میں برابر ہے، ان میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس لیے آزادی اور قومی مساوات قریب ملتے جلتے بنیادی قانون کے 2 رکن ہیں۔ یہ چھوٹے میاں بھی کچھ بولتے ہیں یا خاموش ہی رہتا ہے؟ جی کیوں نہیں، جب یہ شروع کرتے ہیں تو پھر رکتے ہی نہیں۔ اس دستوری مساوات کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول قدرتی مساوات، اس کا مطلب ہے کہ ہر شہری بحیثیت انسان برابر ہے، اس لحاظ سے چھوٹے بڑے امیر غریب سبھی برابر ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری قسم سیاسی مساوات، اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو ملک کے انتظام میں بلا کسی امتیاز کے حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ تیسری بات شہری مساوات ہے، اس میں ہر شہری کو ملک بلا کسی امتیاز تفریق کے شہری حقوق حاصل ہے اور قانون کی نگاہ میں سارے شہری برابر ہے۔ چوتھی بات معاشی مساوات، اسے افراد کے ذات پات رنگ و نسل مذہب یا غیرت کی بنا پر کسی شہری
सलूक रवा न रखा जाए। शुद्ध छात्र तो कोई जगह ही नहीं है हमारे जमहूरी मुल्क में। पांचवी चीज तमद्दुन मुसावात, तालीम व तमद्दुन इख्तियार करना हर मिल्लत को हक हासिल है, इसका पूरा लिहाज रखा जाए। छठी बात माशे मुसावात, इसका भी बड़ा अहम मकाम है। इसमें ये बात दर्ज है कि दौलत की जायज और मुनसिफाना तक़सीम की जाए, यह ना कि सारे दौलत सिमट कर चंद लोगों को मिल जाए और वो लोग ऐश और इज़्ज़त की जिंदगी गुजारे और बाकी लोग परेशानी में मुब्तला हो। अम्मार भाई, वाकई ये जनाब तो बहुत जबरदस्त बोलते हैं। क्या हमारे झंडे के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारे झंडे के मुस्तकिल और तिरंगा डिजाइन पार्लियामेंट में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मंजूर किया था। इसके तूरार में तनासुल 3/2 है। ये ज़ाफ़रानी सफेद और सब रंगों के 3 पट्टियों पर मुश्तमिल है। दरमियानी सफेद हिस्से में नीले रंग का अशोक चक्र है। इस चक्र में 24 तिलियां है जो सेहतमंद माशरे के लिए उसूलों की नुमाइंदगी और मुल्क की रफ्तार तरक्की को जाहिर करता है। इस चक्र से पहले इसकी जगह पर रुई काटने का चरखा था। क्या इस कौमी झंडे को लहराने के भी कुछ आदाब है? जी हाँ, इसके लहराने के भी कुछ आदाब है। जैसा कि झंडा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, चूँकि झंडे के लंबे याकूब झंडे का झुका हुआ भी शोर जाहिर करता है। महिला कुचेला कहीं से फटा हुआ ना हो, रात में नहीं दिन की खुले हवा मुमताज और बुलंद जगह पर लहराया जाए। और कई झंडे एक साथ लगाने हो या साथ साथ ले जाने हो तो कौमी परचम दाहिने हाथ में सबसे दाएं तरफ सबसे ऊंचा रखा जाए। झंडे को उल्टा लटकाना सजावट एक कारोबारी के मकसद के लिए इस्तेमाल करना, किसी भी तरह उसकी बेहरमती करना कानूनन जुर्म है। जिस तरह हमारा ये कौमी झंडा है, क्या इस तरह कुछ और चीजें कौमी हैसियत रखती है? जी हाँ, इस तरह कुछ और चीजें भी कौमी हैसियत रखती है। भाई यासिन, अगर इजाजत हो तो इसका जवाब मैं दे दूं? जी जरूर। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से चंद जिक्र करता हूँ। जैसे हमारी ये कौमी जुबान हिंदी, कौमी तराना जन गण मन, कौमी फल आम, कौमी फूल कमल, कौमी परिंदा मोर, कौमी जानवर शेर, कौमी खेल हाथी, कौमी राजधानी दिल्ली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाकई ये बड़े फख्र की बात है कि हम एक जमहूरी मुल्क का शहरी है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हमारे इस जमहूरी तर्ज हुकूमत को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़बान, मजहब, जात, रस्म और रिवाज को मानने और चाहने वाले लोग शेर और शकर की तरह रहते हैं। यहाँ पर सदियों से गंगा जमुना तहजीब और तमद्दुन की फजा रची बसी है। दोस्ती, मोहब्बत, आपसी भाईचारगी, यकजहती और मुसावाती हुकूमत यहाँ की शनाख्त है। लेकिन यह कड़वी हकीकत है कि आज के हुक्काम आवाम को आइन की ताकत और उसकी अहमियत से वाकिफ ही नहीं होने दी। और अफसोस कि आवाम ने भी इस दस्तूरी निजाम के बारे में तहरीक चलाई हो। नजर नहीं आता खुसूसन मुसलमान इस सिलसिले में भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों को पता ही नहीं है कि उन्हें इस मुल्क में बहैसियत मुसलमान और शहरी होने के क्या क्या हुकूक हासिल है। अच्छे पढ़े लिखे लोग गाफिल है। हम में से कितने जिन्होंने आइन को पढ़ा या देखा है, हम कैसे हुकूक को हासिल कर सकते हैं, हमें इस बात की खबर ही नहीं है। माशाअल्लाह, आप हजरात वाकई आजकल के चलते फिरते कुतुब खाना इंसाइक्लोपीडिया है। आप लोगों ने तालीम कहाँ से हासिल की है? हम हमारे मदरसा अल जामिअतुल इस्लामिया मदीनतुल उलूम पहाड़पुर मशरक़ी चंपारण बिहार में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शहादत हुसैन साहब कासमी दामत बरकतुहुम मद्दज़िल्लहुल आलिया का यह मंशा है कि उनके मदरसे का हर तालिबे इल्म दीनी व दुनियावी दोनों तालीम से मुकम्मल तौर पर आरास्ता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप लोगों ने इतनी सारी मालूमात दे दी है, अब इत्मीनान से जलसे में जाकर हमें जमहूरिया पर कुछ बातों का सुना। आप लोग इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हम हमारे मदरसे अल जामिअतुल इस्लामिया मदीनतुल उलूम पहाड़पुर जा रहे हैं, जहाँ तकरीबन 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात अपने असातिज़ाए कराम के साथ 26 जनवरी की तकरीब मना रहे हैं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? जी हाँ जरूर। लेकिन मेरे पास आप लोगों की तरह पटल नहीं है। रहमतुल्लाह भाई कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।